السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ بھی کوشچن آیا تھا. ہاں کیسا الحمدللہ ہے؟ دل سے کہتے ہیں. شعوری والا احسان کا لیول لینا ہے تو الحمدللہ ایوری تھنگ زپوپ. نہ تکلیف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی مصیبت، نہ بچے کی، نہ میاں کی، نہ سسرال کی، سب کچھ الحمدللہ علی کل حال. جس حال میں اللہ نے رکھا میں اس پہ خوش ہوں، میں راضی ہوں الحمدللہ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سارے مل کے ایک دفعہ درود پڑھ لیں پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. میں سب سے ریکویسٹ کروں گی اٹھ کے کھڑے ہونا تھوڑا سا مشکل ہوگا. میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا جاگ جائیں. ویری پاورفل ریمائنڈر ہمیں ملا ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر فرزانہ کا کہ ہمیں ایک کہتے ہیں نا ویکنگ کال دینے کا کہ اٹھ جائیں کہ اب اٹھنے کا ٹائم آ گیا. بہت سو لیا ہم لوگوں نے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں تھوڑا سا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں. تھوڑا سا اٹھیں. الحمدللہ الحمدللہ. اب بیٹھ جائیں. اب جو نہیں اٹھے تھے اب وہ اٹھیں. اب جو نہیں اٹھے تھے وہ اٹھے پلیز. اس کے پیچھے پرپس ہے اٹھانے کے لیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جو نہیں اٹھے وہ اٹھ جائیں. جزاکم اللہ خیر. کیسا لگا؟ مشکل تھا؟ جاگ گئے؟ مشکل تھا؟ نہیں آسان تھا. اوکے الحمدللہ الحمدللہ. دیٹس ویری گڈ. اگر آسان تھا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. مجھے جو دیا گیا ہے ٹاپک وہ بہت بولنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پہ جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ ہم سب بول سکتے ہیں، بہت اچھا بتا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں سارے پڑھنے پڑھانے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن رسپانسبلٹی، اتھارٹی، اکاؤنٹیبلٹی. اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ یہ اسکرین پہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، ابھی فرزانہ نے بھی بات کی کہ ہم سارا کچھ جانتے ہیں، ہمیں سارا کچھ پتا ہے. ڈو وی نو ایوری تھنگ؟ نو. کون کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اوکے. اور جو کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ آتا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں. آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، ہم سارا کچھ نہیں جانتے. سارا کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوں، بیٹھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور آپ سب یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم سب نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. رمضان راؤنڈ دا کارنر، ہم نے رمضان میں شامل ہونا ہے. تو انشاءاللہ اپنے احتساب کی نیت سے شامل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان دوسرے رمضان سے مختلف ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے. میں نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے. میں نے اپنا جائزہ لینا ہے. میں نے دوسروں کا جائزہ نہیں لینا، اپنا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے. ان پہ میں سوال کروں گی. اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، دوسروں کی نہیں. اپنی اصلاح کی بات کرنی ہے. جو مومن کی بات ہوئی ہے نا اسی سے میں انٹر لنک کروں گی اینڈ پہ. اپنے اندر میں نے جھانکنا ہے کہ کیا چل رہا ہے اس وقت. میں صرف اسلام کے لیول پہ ہوں یا میرے اندر تھوڑا سا ایمان آ گیا. احسان کو چھوڑ دے بھی، بیکاز ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. کوشش کر سکتے ہیں لیکن پہنچ نہیں سکتے. کوشش کر سکتے، انسان ہے نا، کمزور ہے، غلطیاں آئیں گی، پھر اللہ کی طرف ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے؟ احسان کا رویہ میں نے اختیار کرنا ہے. احسان کی پرسنالٹی اپنے اندر میں نے ڈیولپ کرنی ہے. اس کی کوشش ہے. ہم کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم احسان کے لیول پہ پہنچ گئے ہیں. اوکے. اگلا کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں رائے دینا. اس کو میں نے کنٹرول کرنا ہے، کھینچ کے رکھنا ہے. اپنے اندر کا جائزہ لوں گی، دوسروں کی طرف مجھے فکر نہیں رہے گی.
फिर क्या करना है, मैंने कमिट करना है कि हाँ मैंने कोई गलती कर ली है तो ये मेरी ही गलती है। इन लॉज के सामने जाके करना, मियाँ के सामने जाके करना, क्योंकि इन्हीं से सवाल किया जाएगा क़यामत वाले दिन। जो रोड पे चलने वाले लोगों से नहीं किया जाएगा, जिनके साथ मैं रह रही हूँ उन्हीं के साथ होगा। और ये बात ध्यान में रखना, जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वही हमारे आगे खड़े होंगे आके। अकाउंटेबिलिटी इसी का नाम है। फिर क्या है कि मैंने लुक स्टॉक नहीं करनी, इधर उधर तजस्सुस नहीं करना दूसरों के बारे में। मैंने सोचना नहीं है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। नथिंग टू डू विद यू। अल्लाह ताला ने मुझसे बात करनी है, गलत बातें आज इंशाल्लाह बात करेंगे लेटर ऑन। फिर अपनी वर्डिंग, ये जो ज़बान है ना, इसको मैंने कंट्रोल में रखना है। अगर ये कंट्रोल में रह गई, यकीन करें यकीन करें यकीन करें, जो लेवल अल्लाह ताला को मतलूब है ना, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये ज़बान जो है ना, इसमें हड्डी नहीं है ना, लचक इतनी है कि बस फिस 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 कर जाती है, इधर उधर से निकल जाती है। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक? आगे क्या आएगा, आगे क्या हो सकता है? अकाउंटेबिलिटी हमारा टॉपिक है, आगे क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल। ओके, हैव अ गेस। खामोशी नहीं चाहिए प्लीज, मैंने नहीं बोलना, आप लोगों ने बोलना है। आगे क्या हो सकता है? How we can do it? हाउ वी कैन प्रैक्टिकली, वही पिक्चर नजर आ रही है। अब मैं चाहूंगी कि आप इस पिक्चर को देख के फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या चीज आई, हाथ खड़ा करें और मुझे जवाब दें जल्दी जल्दी। जी, मुझे एकदम आया कि मुझे मेरी सारी बुराइयां वो मैं निकालूं और अच्छाइयां अंदर डालूं और एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ग्रीनरी जिंदगी में सब्जा आना चाहिए। अपनी बुराई को ग्रीनरी, खत्म ग्रीनरी जिंदगी में सब्जा आना चाहिए। यस, एक पुराना दरख्त होके फिर भी वो दोबारा फिर वो ताजा हो गया है, उसने एक पुराना होके फिर वो ताजा हो दोबारा गया। फिर अपने आप को सही करना है। सॉरी, इसमें ये कि अपने गुनाह भी नजर आ रहे हैं। मुझे पहले बस ये नजर आया था, लेकिन मैंने बताया नहीं। ओके, आपके गुनाह आपको नजर आए? मुझे अपने गुनाह नजर आए। इसमें ये जो बहुत सूखा सा है तना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह डेथ है और उसमें कोई पानी नहीं है, और मुझे जो अपने गुनाह है वो भी नजर आए। सबसे पहले मैंने यही देखा था। गुड पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड पॉइंट। पीछे से क्या नजर आ रहा है पिक्चर देख के? हम बहुत टीवी देखते हैं ना, यूट्यूब देखते हैं, तो कभी कभी नेचर पे भी गौर किया करिए। ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकल पिक्चर है। तो इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है पहली पिक्चर देखते हुए? क्या फर्स्ट थॉट? ये है ना कि ये भी है ना, देख सकते हैं हम कि मौत से जिंदगी बाहर आ रही है। मौत से जिंदगी बाहर आ रही है। तो बंदा खत्म हो रहा है तो दोबारा ग्रो हो रहा है। जब आपका जब वो दिल मरा होता है ना, जब आप अल्लाह की तरफ आते हो तो ये होता है। ओके ओके जी, जब हम नेकी करेंगे तो हमारे अंदर इसी तरह एक्सीलेंट पॉइंट। जब हम नेकी करेंगे तो हमारे अंदर ग्रीनरी आएगी और हम इसी तरह फ्लश करेंगे। गुड और पॉइंट। जो हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, हम उसी में ना बैठे रहें, वो उसी में से गुजर कर एक नया एक नया पौधा लगाएं। गुड। मैं पीछे से चाहूंगी कि कोई बोले। और ये है कि ईमान, जैसे हमने पहले सीखा है, इस्लाम की कंडीशन है, उसके बाद ईमान, और ईमान के बाद एहसान के दर्जे पे जाए तो ये एक्सीलेंट पॉइंट कि ईमान मेरी रूट है, बाद में मेरे ये जो जब मैं इस्लाम में दाखिल होती हूँ, मेरी बुराइयां मेरे अंदर से निकलना शुरू हो जाती हैं, और फिर बाद में क्या है, वो एहसान का लेवल इख्तियार करती हूँ। गुड पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और पीछे से जो मैं सुनना चाह रही हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। जी, इसमें दो ज्यादा हो गई है, वो ज्यादा नाइस लग रहा है, खूबसूरत। खूबसूरती ज्यादा हो गई है। यू कैन से दैट। इसमें जैसे कि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं ना, तो फिर वो आपकी जिंदगी में हरियाली आनी शुरू हो जाती है। जब सुकून मिलता है ना, जब आपको सुकून मिलता है तो फिर आपको हर चीज ही हरी लगती है। हरी लगती है। गुड, ओके। और इसमें दो रास्ते भी हैं। ये जो बने हुए ना, ये दो रास्ते हैं, आप कोई भी चूज कर सकती हैं, अच्छाई की तरफ जाने का और बुराई की तरफ जाने का। गुड जो गुड। इंसान के अंदर रूह है वो भटकती रहती है, लेकिन जब अच्छे काम करते हैं तो वो जाती है। इसको अकाउंटेबिलिटी से रिलेट करें तो कैसे करेंगे? जी, जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसलिए वो जब सूख भी जाता है फिर वो खराबी हो जाता है, जिंदगी दोबारा इसकी आती है, इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ओके, गुड। क्योंकि जब वो अपने आप में था तो उतना ही था, इतना वो सूखा हुआ है। जब वो एहसान के दर्जे पे आया तो वो उसके तने गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों को फायदा देने वाला और बन जब हमें नेमतें मिलनी है फिर उसके बारे में हिसाब भी होना है। मुझे ये भी आया है। नियमतें मिलनी है, उसके बारे में हिसाब भी लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो मुझे ये मैंने समझा इसको जी जी। कि जब मैं
यहाँ से दुनिया से जाऊंगी तो फिर क्या है कि मुझे उठना है और मैंने जिंदा होना है और उसका जो मैंने किया उसका हिसाब भी देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी लाइवली ऑडियंस बैठी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को जज़ा दे जी। पीछे से इस रमजान में हमने इस दरख्त की तरह हरे भरे बना, जिस तरह हमारे गुनाह सारे जो किए हैं अल्लाह से तौबा करनी है, और ये दरख्त जैसे भरा हुआ है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, इस तरह हमने अपना ईमान मजबूत करना है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस ईमान को, इस रमदान को हमने इस दरख्त की तरह बनने की कोशिश करनी है, जीना है, दूसरों को फायदा देने वाला बनना है। ओके ये गुनाहों से यहाँ से पता चलता है, गुनाहों से हिजरत हुई है, तो साथ में सारी चीजें उतरी हैं, और जो हरियाली आई है वो आपने साफ करके तो अपनी नेकियां इकट्ठी की हैं कि दिस ट्री डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, न्यू ग्रोथ। आज हम गुनाहगार हैं, सारे एडमिट करें हम गुनाहगार हैं। इंशाल्लाह इस रमजान में मैंने एक नया स्टार्ट करना है, अपने आप को एक नया बंदा बनाना है। कम ऑन लेट्स गो, ट्राई करें कि मैं एक नया इंसान क्यों नहीं बन सकती। बन सकती है ना कोशिश। मुर्दा दिलों को अल्लाह ताला जिंदा करता है ना, वो भी चीज है ना। तो दरख्त की शक्ल में बताया गया जी कि वो जो तने हैं ना, जो बीमार पड़े हुए हैं, वो हमारे दिल हैं। तो जब अल्लाह की तरफ हम आते हैं तो वो जो ईमान का वो जो बीज बोते हैं ना अपने अंदर, फिर ये दरख्त, फिर वो दरख्त बनता है। और हमेशा ऑलवेज ऑलवेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौका देते हैं, स्टार्ट अगेन। अल्लाह से माफी मांगो, स्टार्ट अगेन। अभी भी मौका है। हमें नहीं पता हम रमजान तक जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, कौन गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो आज से स्टार्ट करें, अभी से अपना तो ये तहैया करें कि इंशाल्लाह इस रमजान को मेरा पिछले रमजान से बेहतर रमजान होना चाहिए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। और इसको मैं बनाने के लिए मुझे अकेले की जरूरत नहीं है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगी। इतनी बिगड़ी हुई हूँ, इतनी बिगड़ी हुई, इतनी बुराइयां मेरे अंदर हैं, मैं देखना नहीं चाहती। आज वही देखने की कोशिश करेंगे और अपने इर्द गिर्द वालों को अलाउ करेंगे कि प्लीज मुझे बताना, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि उनको हम उनके एहसानमंद होंगे कि आपने हमें ये चीज हमारे अंदर कमी थी वो बताई, ताकि हम वो लेवल अचीव कर सकें इंशाल्लाह। एक यमनी उस्ताद है, वो कहते हैं कि हाल में जो भी जिंदा है उसका एक ही काम है, वो माजी से सबक उठाकर मुस्तकबिल में सुनाता है। मतलब कि आपका असर 100 साल तक चलता है। मेरा ऐसा असर है, मैं दूर तक नहीं जाऊंगी, मेरी फैमिली ही में। आज मैं मर गई ना, साल बाद ये बच्चे याद नहीं करेंगे, कहेंगे कि अम्मी हुआ करती थी। अम्मी की कोई बहुत अच्छी ताबेदार औलाद होगी, कहीं मेरी अम्मी ये करती थी, है नहीं थी, करती थी। अम्मी ने बताया था नमाज पढ़नी है, अम्मी ने कहा था कुरान पढ़ना है। क्यों कहा था? कि अल्लाह ताला से डराते हुए। हम करते हैं ना कि हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया था, तो वो माजी बन जाते हैं। और हम में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको दुनिया कोई याद नहीं करेगी, हम कहानी बन जाएंगे एक सेकंड में। माजी के बूढ़ों से सबक सीखकर मुस्तकबिल के बच्चों को सिखाते हैं, फिर कहते हैं कि वक्त जाया ना करो, अंधों के घरों में चिराग नहीं जला करते। हम अंधों की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी औलाद जो है वो नेक साले हो जाए। नहीं, ये हमारी कुर्बानियां चाहेंगी, फिर हमारी औलाद नेक और साले बनेगी। और फिर कहा है कि जहां पर कमजोरी देखो वहीं पे काम शुरू कर दो। और आज हम लोगों ने अपने आप अंदर देख लिया, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको एडमिट करें और उन कमजोरियों से फायदा उठाते हुए अल्लाह ताला ने जो मोहलत दी उससे फायदा उठाएं और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार हमें कल के बारे में तवज्जो दिलाते हैं। ये कल क्या है? आने वाला क़यामत का दिन। ओके, इस लाइफ के बाद की जो जिंदगी है। चले, ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रखती हूँ, मिलके हम इंशाल्लाह ताला इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। क़यामत और आखिरत बार बार अल्लाह ताला ने जिक्र दिया, बार बार याद दहानी करवाई, बार बार हमें बताया कि ये दिन आना है और ये ईमान का हिस्सा है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है, ये ईमान का हिस्सा है। हदीस में है कि जो मर गया उसकी क़यामत उसी वक्त शुरू होगी, फिर मोहलत नहीं है। मोहलत, जिसका सांस आ रहा है, सांस चल रहा है, उसी के पास मोहलत है। जब वो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, फिर वापस नहीं हमें भेजा जाएगा। सूरह हशर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तुम में से हर कोई सोचे कि इसने कल के लिए क्या तैयार किया है। हम अपनी अपनी झोलियों को देखें, हमने कल के लिए क्या तैयार किया है, मेरे पास क्या है। हम गारंटी से कह सकते हैं कि हाँ हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे?
हमारे नेक माल जो है इस लेवल के हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे? नहीं है। इवन दो हम नेकियां करते भी हैं, इसके बावजूद हम ये गारंटी नहीं दे सकते अल्लाह रहमान और रहीम फिर है। कुछ ना करने के बाद जब हम कहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे, नहीं, वो तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह तो सुभान ताला वहां पे आदिल है। वो जो करता नहीं है और जो सारी जिंदगी अल्लाह के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे बराबर हो सकते हैं? दुनिया में भी हम कहते हैं ना अमीर और गरीब बराबर नहीं है, पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं है, तो अल्लाह की माशाल्लाह अदल में तो कोई वो तकाबुल है ही नहीं। खुद एहतसाबी के बारे में, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अपना मुहासबा करना। अपना मुहासबा करना, ओके। फिर एक और क्वेश्चन खड़ा हो गया, ओके। वही जो कुछ हम कर रहे हैं, हाँ हाँ, जो हम कर रहे हैं क्या, उस पे क्या करना है? उसका हमने हिसाब किताब आगे देना है ना। उसका हिसाब किताब आगे देना, आगे देना, अकाउंट ओके। बना रहे हैं ना अपने इस जिंदगी में, उधर जाके इसका फाइनल हो। इसका फाइनल हिसाब आगे जाके देना है, ओके। जवाबदेही, ओके, गुड। कल नहीं देना, आज ही अपना हिसाब कर ले। कल नहीं देना, आज ही अपना हिसाब कर ले, कल के टहरे में खड़े नहीं होना। रात को सोने से पहले जो कुछ किया है, अगर किसी को कुछ कहा है जो हो जाता है, और सामने उसका हिसाब किताब करे और फिर रात को आराम से सोचे, उसको लिख रहे, तो फिर उसको आप सॉल्व कर लें जो भी आपने कि रात को सोने से पहले अपना हिसाब कर लेना, ठीक है, बिल्कुल फाइन, एक्सीलेंट। दूसरों को का नहीं करना, अपना करना। दूसरों का मुहासबा नहीं करना, अपना करना। दूसरों का नहीं करना, अपना करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि हम अल्लाह के आगे जवाब दिए हैं, दूसरे जवाब नहीं, हर कोई इंडिविजुअली पर्सनली अपनी अपनी जगह पे जवाब दे है। एहतसाब का लफ्ज़ अरबी ज़बान से लिया गया है। इसका मैंने किसी का हिसाब किताब करना, शुमार करना, गिनती के लिए आता है, हिसाब करने के लिए आता है, ऐबो सौब की जांच के लिए आता है। इसको मैं अभी आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। बाज़पुर्स और देखभाल के लिए आता है, मतलब सो वाइड, मतलब कि अलिफ से लेके ये तक, सुबह उठी हूँ तो शाम रात तक 24/7 तक, ये जो एहतसाब है मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। और ऐसा हिस्सा जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह कामयाबी के लिए ये जरूरी है। बस ये देख लें, अगर मेरे 1 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्या होता है? खलास, खत्म। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी का जो है ये अपने दिमाग में रखिए। किसी से पूछना, किसी के बारे में बाज़पुर्स करना, किसी का जायजा लेना, या अपना जायजा लेना, या अपना मुहासबा करना, दूसरों के लिए नहीं। हम इसका ऑपोजिट करते हैं इंशाल्लाह। ऐबो सवाब क्या है कि इसम मुज़क्कर है, ये खराबी और खूबी, अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी, खामी और खूबी दोनों के लिए। अब जब मैं अपना एहतसाब करूंगी, अपने आप को उस क्राइटेरिया में ला के रखूंगी, तो मैं क्या करूंगी? मैंने दोनों साइडों से, हम कहते हैं बच्चे बुरे 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 का एहतसाब करना है, कई दफा हम अच्छे में भी हदूद से तजावज कर जाते हैं। अल्लाह ताला ने एतदाल उम्मत बनाई, एतदाल में रहने के लिए कहा है। उसी पे तकब्बुर आ जाता है ना, जब आप अच्छाई में शो ऑफ करते हैं तो फिर वो तकब्बुर में आ जाता है। जब हम गुलू करते हैं, उसमें गुलू करते हैं, तो वो तकब्बुर में आ जाएगा डेफिनेटली। मुहासबा दरअसल कहते हैं अपने आप से सवाल करना, अपने आप से पूछगछ करना, अपनी पुरसश करने को। पुरसश किसको कहते हैं? बाज़पुर्स करने को, अपने आप को उस जगह पे ला के रखने के लिए। टटोली लोग में इसके मैंने अपने आप को आजमाइश में डालने के भी हैं। जो लोग अपने आप को हुकूकुल्लाह और हुकूकुल बाद के लिए सख्ती में डालते हैं, अपने आप को हुकूकुल्लाह और हुकूकुल बाद दोनों में सख्ती में डालते हैं, ठीक है। आराइश वाली जिंदगी नहीं वो गुजारते, सख्ती में डालने वाले होते हैं। वही कामयाब होते हैं, वही कामरान होते हैं, क्योंकि वो मुश्किलों को बर्दाश्त करना सीख चुके होते हैं और उनको दूसरों की जो बातें हैं ना, वो हर जगह पे टॉन्ट नहीं लगती, फील नहीं करती, वो सिर्फ अल्लाह के लिए जीने वाले होते हैं। और मुहासबा लफ्ज़ के तहत हिसाब तलब करना, हिसाब लेने के मायने में आता है। और इन मायनों का सबसे पहले इतलाक इंसान के अपने नफ्स पे होता है। मेरे अपने नफ्स पे होगा, नफ्स को मैं कंट्रोल करके रखना चाहूंगी, तो मैं क्या करूंगी? अपनी खुद एहतसाबी करूंगी, अपना एहतसाब मैं खुद करने वाली हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा एहतसाब किया जाए? कितने लोग यहाँ पे खड़े होकर कहेंगे मेरी बुराइयां मुझे बताओ? कोई भी नहीं है।
کرنی چاہیے اور کھلی آنکھ کہیں اور اپنے گھر والوں کو واللہ ہی اپنے گھر والوں کو اجازت دیں کہ آپ کے بارے میں وہ بتائیں. بچے اگر کہتے ہیں وہ انوسنٹ ہے وہ صحیح بات بتائیں گے, وہ آپ کے اندر بہتری دیکھنا چاہتے ہیں. میاں جن کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے دشمن ہیں نا, وہ ہمارے دشمن نہیں ہے, بہت پیارے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. ان کو اجازت دیں, دیکھا وہ آپ کو کیسے کہتے ہیں نا سوئی کی طرح سیدھا کر دیں گے, اور یہی مطلوب ہے. ہم ان کو اجازت ہی نہیں دیتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا آئینہ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا الحمدللہ کتنے سال ہو گئے اپنے میاں کے ساتھ رہتے ہوئے, ہمیں اس کی ماں بھی اتنا نہیں جانتی ہوگی جتنی ہم ان کو جانتے ہیں. سعودیہ ایک ہماری بہت بڑی یہ میں نے سمجھی کہ نہ سمجھ بھی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ آج کل جب بچے میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا ہے, اور تم تو چھوٹے ہو, تم ابھی کل ہی تو پیدا ہو, تم چپ رہو, تمہیں نہیں پتا. ہم بڑے ہیں, ہمیں پتا ہے, ہمارا نالج کو بھی چلے رہنے دے, لیکن ہماری ایج بھی ایکسپیرینس بھی ہمارے پاس یہ چیز ہے. لیکن اب آپ ایک چیز بہت اچھی, میں اپنی کلاسوں میں اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ لیکن الحمدللہ بے شک بچے کہنا نہیں چاہیے, اچھی بات نہیں ہے, وہ پریکٹسنگ 5 times دے نو گوئنگ ماسک, لیکن الحمدللہ ان کے پاس جب وہ نالج تھوڑا سا آ گیا ہے اس کو وہ پراپرلی فالو کر رہے ہیں, ناٹ لائک اس. الحمدللہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس نالج تو بہت زیادہ آ گیا سعدیہ, لیکن وہ نو فالوئنگ. ہم کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا فالو کر لیں, جہاں تک وہ جیسے ابھی کہا کہ جو چیز اڈاپٹ کرنی جو میرے فائدے وہ اڈاپٹ کی, جو میرے فائدے میں نہیں ہے میں نہیں وہ اڈاپٹ کر رہی. لیکن بچے ایسا کر رہے ہیں الحمدللہ, بچوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سینس ڈال دی ہے, ہمارے میں سینس ڈالی ہے, لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر رہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے. پھر کیا ہے کہ پرسش کیا ہے کہ اسم مؤنث ہے, ٹھیک ہے, پوچھنا, دریافت کرنا, استفسار کرنا. مثال کسی کی غلطی کے لیے سزا نہ صحیح, اس کے لیے پرسش تو کی جا سکتی ہے, اس سے پوچھا تو جا سکتا ہے, اس سے جواب دہی تو کی جا سکتی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو کی جا سکتی ہے نا, اس سے مواخذہ کیا جا سکتا ہے, اس سے خبرگیری کی جا سکتی ہے. تو جو بیماری اور مزاج پرسی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جب ہم تیمارداری کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں, عادت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. قدر و منظر کسی کو عزت دینے کے لیے بھی آتا ہے, مطلب کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. ڈونٹ ٹیک, جب ہم کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی, حساب کتاب ہوگا, تو ہم کیا کہتے ہیں کوئی گناہ گار کٹہرے میں کھڑا ہے, اس کا حساب کتاب ہونا ہے. تو پلیز ڈو ناٹ ٹیک اٹ نیگیٹیولی. اپنے آپ کا احتساب کرنے کے لیے ہاں آئی کین ٹیک اٹ نیگیٹیولی, کیونکہ ٹوورڈز گو ٹو دا پازیٹیو حاصل کرنے کے لیے. اوکے, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو. کیوں؟ کیونکہ جس شخص نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا, روز قیامت اس کا جو حساب کتاب آسان ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں ہم دوسروں کا حساب کر لیں, میرا کوئی حساب نہ کرے. نہیں کہتے میں کوئی غلط ہوں ہی نہیں, میں ہوں نہیں, میں نے تو صحیح کہا تھا نا, منہ پھٹتے, اس پہ بھی انشاءاللہ آگے بات آتی ہے. بالکل ویسے ہیں جیسے سفر پر جانے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. کوکنگ کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. ایسی تو نہیں ہانڈی چڑھا دیتی, کچھ ہے ہی نہیں پاس, نہیں, ہم وہ کرتے ہیں. امتحان میں بیٹھنے سے پہلے دن رات جو ہماری نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے, تیاری کرتے ہیں نا. فیل ہو یا پاس ہو وہ علیحدہ بات ہے, دنیا میں ہمیں دوبارہ موقع مل جائے گا, لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہمیں دوبارہ موقع نہیں یہ ملے گا. کیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن. ہم دوسروں کے نہیں بنتے, اپنے تو بنو, اپنے ساتھ تو لائل ہو جاؤ, اپنے ساتھ تو آنیسٹ ہو جاؤ کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. پھر خود احتسابی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. جیسے میں شروع میں کہا تھا, آسان بہت ہے, ٹاپک پہ بات کر کے میں چلی جاؤں گی, لیکن اپنے اندر جھانچنا, اپنے اندر کا آئینہ دیکھنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو اس کی حقیقی اور سچی تصویر دکھاتا ہے, اسے اس کے بھیانک روپ سے متعارف کرواتا ہے, اس کی سستی اور کاہلی, تن آسانی اور آرام طلبی اور تغافل اور تساہل کو توڑ دیتا ہے. ساری آسائشیں, آسانیاں, خوبیاں, ہر چیز کو وہ توڑ دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے. اور اس کے برعکس جو شخص اپنے اہداف اور مقاصد اور منزل کی عمل کی طرف جانا چاہتا ہے, اپنے خود حسابی کرنا چاہتا ہے, کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور رفتے اس کا جو ہے پتہ ڈھونڈتی ہیں کہاں یہ ایسا بندہ ہے. آج دنیا میں ہمیں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہوں گے. ہم کسی پہ غلط گمان نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جو یہ کام کرتے ہوں, اپنا جائزہ لیتے ہوں, اپنا خود احتسابی کرتے ہوں, اور لوگوں کو ہو کہ میں اس کے جیسا بن جاؤں. وہ بندہ خود جتنا مرضی, ہمیں کسی کے بارے میں کیسے اچھا یا برا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایگو کی آرزو ہو, میں اس بندے کی طرح ہو جاؤں, اس کی طرح ہو جاؤں, اس کی طرح ہو جاؤں, میرے بچے ویسے ہو جائیں. انسان کرتا ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں, ہم اپنے آئیڈیل بناتے ہیں کیسے ہونے چاہیے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے حکمت اور دنائی کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگے نادانوں سے.
हम कहते हैं हम बड़े बड़े लोगों से सीखते हैं, वो कहते हैं नादानों से मैंने सीखी है। क्यों? जब वो कोई नादानी वाला अमल करते हैं फौरन अपना एहतसाब करते हैं, अपना मुहासबा करते हैं कि मुझ में तो ये अमल नहीं पाया जाता, वो फौरन से अपने अंदर देखते हैं। अगर मेरे अंदर वो आदत होती तो मैं फौरन उसको छोड़ देता। क्या किया उन्होंने? मुहासबा, कि मेरे अंदर तो ये चीज नहीं है, वो तो बेवकूफ़ी में कर रहे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं अक्लमंद कहने वाला हूँ अपने आप को, मैं स्टेटस की दौड़ में दौड़ने वाला हूँ, दुनिया के स्टेटस पे चलने वाला हूँ, कहीं मैं तो इसी दौड़ में नहीं आ रहा। हम भी यहाँ पे बैठे हुए जब अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, फलां ये कर रहा है, अगर मैं कोई भी बात ऐसी हो रही किसी बंदे के अंदर आपको नजर आ रही है, मैं अपना नहीं देखूंगी, मैं कहूँ वो बंदा ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, क्यों? मैंने खुद को देखना है। फिर आगे क्या है कि अक्लमंद वो आदमी है जो अपने नफ्स का ख्याल रखे। नफ्स क्या करता है? मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। नफ्स हमें बुराई की तरफ लेके जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो देख लें। फिर इमाम तिर्मिज़ी में आता है, वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो शख्स क़यामत से पहले पहले अपने नफ्स का मुहासबा कर ले वही इंसान अक्लमंद है। क़यामत का हमें नहीं पता, एनी सेकंड खलास। तो अभी इसी वक्त कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं, हमने बहुत गुनाह किए, हमें तू बख्श दे और आइंदा इसको ना करने की तौफीक दे दे, और इसमें हमारे घर वालों को हमारा साथी बना दे। बस ये दुआ करें कि साथी घर वाले होंगे ना, तो मैं कहती हूँ मौजा ही मौजा, हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। घर वालों को साथ लेके चलना है। फिर हजरत ममून बिन मरहान रदी अल्लाह फरमाती हैं कि बंदा उस वक़्त तक परहेजगार नहीं हो सकता जब तक कि अपने नफ्स का मुहासबा इस तरह ना कर ले जिस तरह अपने शरीक का करता है। शरीक का मुहासबा कैसे करते हैं कि उसने क्या खाया, उसने क्या पहना। दरानी को और जेठानी का मतलब मैं कर देती हूँ, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। दरानी ये करती है, वो हॉलिडे पे जाती है, उसके बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे। जेठानी बेचारी रो रो पागल स्ट्रेस का मरीज बनी पई, मेरा मियाँ कुछ करता ही नहीं है। करते हैं ना मुकाबला, कर्जे लें, जो मर्जी ले, कुछ हो जाए मैंने हॉलिडे पे जाना ही जाना है, कुछ हो जाए, बच्चे नहीं भी नकारा है, पढ़ने वाले नहीं, मैंने पढ़ाना है, जो मर्जी हो जाए। तो उसमें मुकाबला करते तो अपने एहतसाब में क्यों मुकाबला नहीं कर सकते कि अपने आप को उसमें जांचने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इहतदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी फिक्र करो। सादिया चिराग अपनी फिक्र कर, और आप सारी अपनी अपनी फिक्र करें। कोई मुझ पे खड़े होकर उंगली ना उठाए प्लीज। किसी की इस्लाह के लिए उंगली उठानी है तो गो पर्सनली टूवर्ड्स द पर्सन, उसको बताओ प्लीज आपके अंदर मैंने ये चीज देखी, हो सकता है मेरी गलती है, मैंने ये देखा है, मेरे अंदर कमजोरी हो सकती है जो मुझे दूसरे में भी नजर आ रही है, लेकिन आप प्लीज अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर लेना, दैट्स ऑल। उससे करने की जरूरत नहीं है, ये मामला और बढ़ जाएगा। किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, अल्लाह ही की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। कोई चीज छुपी हुई नहीं है, अल्लाह हर वक्त हर लम्हा हमें देख रहा है। हम शायद उस शऊर को नहीं पहुंच सकते कि अल्लाह भी हमें देखता है, हम भूल जाते हैं ना, इंसान है, थोड़ी शायद अभी थोड़ा सा ईमान ताज़ा हो रहा है, यहाँ से निकले हम फिर वही हरकतें करने लग जाएं, उसी दुनिया के ढोंग में आ जाएं। लेकिन क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर वक्त देख रहा है, यही एहसान का लेवल है कि अगर आप ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये अफजल है। अगर फिर भी नहीं कर सकते, अल्लाह तो देख ही रहा है, मानो या ना मानो। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सूरह अत-तहरीम की आयत है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो-याल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर नहायत तंखो और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म इन्हें दिया जाता है उसे बचा लाते हैं। मैंने अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, और उसके बाद मेरा दायरा कार आहिस्ता आहिस्ता वसी होता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्या है कि मैं अपनी कोशिश करती हूँ, मैं नहीं कर पाती, मैं बच्चों पे जाके तान तून, मतलब कि अपनी ज़बान का कहने बुरा तरीन तरीका जो है तबलीग का, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, और उसके बाद क्या होता है कि मैं दूसरे लोगों की इस्लाह में लग जाती हूँ। करनी है दूसरे लोगों की इस्लाह, पहले खुद को तो साफ कर लें, अपना कप तो खाली करें ना, अपने आप को साफ करें, अपना आईना देखिए, अपने आईने में अपने आईना साफ होगा। अगर मेरा आईना ही धुंधला है, मैं दूसरों के आईने क्या साफ करती फिरूं? कितने लोगों के साफ करोगे? दूसरों को मैं जगा सकती हूँ, कह सकती हूँ अपने अपने आईने आप खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हो, इनको आपने खुद साफ करना है। मेरा आईना धुंधला, मुझे अपनी शक्ल नजर ही मैं देखना ही नहीं चाह रही, मैं दूसरों को उस टायरे में ला के रखा हुआ है। अच्छा, खुद एहतसाबी क्यों करनी है?
इसके ये 3 क्राइटेरिया है, खुद एहतसाबी, खुद को देखना, रियासती एहतसाब है और आखिरत का एहतसाब है। मैं मिडल वाले को छोड़ दूंगी क्योंकि बात बहुत लंबी निकल जाएगी, मुझे पता है आपको रियासती लेवल पे बात करने का बड़ा शौक है। खुद एहतसाबी और आखिरत के एहतसाब पे मैं बात करूंगी, आखिरत पे भी थोड़ा सा ही टच करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है खुद एहतसाबी हमारा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि यू मस्ट हैव अ लाइफ गोल। एक गोल होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए, जिसको मुझे भी पता हो और मेरे बच्चों को भी पता हो। उनके गोल क्या है? मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैंने कुछ डिग्री करनी है। हम सारे गोल बनाते हैं ना, बच्चे उसके लिए मेहनत करते हैं और हम करवाते भी हैं, दिन रात मेहनत करवाते हैं। लेकिन कभी मैंने आखिरत के बारे में उनसे बैठ के बात की कि बेटा क्या अचीव करना चाहते हो, अल्लाह और रसूल को कितना जानते हो, किस लेवल के? आप खुद देखना, आपको खुद को नमोशी होगी कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे पेरेंट्स हैं। मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगी एज अ मदर, ठीक है। अगला क्या है कि देखिए कब्र में 2 तरह के लोग ही उतरते हैं, एक वो जिनको कीड़ा छोड़ता नहीं है, दूसरा वो जिनको फरिश्ते भी छोड़ देते हैं। अब मुझ पे है मैंने क्या बनना है, कीड़ों के स्पुर्द अपने आप को कर देना है, उसका अंजाम क्या होगा, या मैंने उन लोगों की तरह बनना है जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म, फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि इनको कुछ नहीं कहो। और हमें अच्छी तरह से पता है हमारा अंजाम क्या होने वाला है, हमारे अमाल हमें पता है। मैं दूसरों से छुपा सकती हूँ, अपने आप से नहीं छुपा सकती। अपने अंदर को निकाल के बाहर लेके आए। कहते हैं ना कोई ऐसी चीज पिक्चर देख लेते हैं, कोई ऐसी बात है, मुंह जो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्या इसका मतलब है? मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मुंह को वाकई कलेजा आ जाता है? नहीं, मतलब कि वो बात आपको इतनी फील होती है। अपनी अकाउंटेबिलिटी इस लिहाज से करें, है ना। हम तो कहते हैं अच्छा कल देख लेंगे, हो जाएगा। जब नींद भी आप पे गलबात करे तो वो भी तब भी निकले जम को। हाँ, दूसरों से पहले, दूसरों से बढ़कर अपनी फिक्र करें। मैं खुद देखिए क्या सिखाते हैं, प्लेन में बैठे तो क्या कहते हैं, सीट बेल्ट अपनी पहले बांधनी है, ऑक्सीजन मास्क खुद पहनना है। गाड़ी में बैठते क्या है, हम सीट बेल्ट बांधते हैं, हम फील सिक्योर। एक मेंटली आपको आ जाता है कि मैं अब सेफ हूँ, कुछ भी हो गया, बेशक जाती वहां पे हादसा हो, खत्म हो जाए, लेकिन एक मेंटली आप लोगों को ये चीज बता दी गई है कि आप सेफ हो जब आप बेल्ट पहन लेते हो। तो मैंने अपना ही फिक्र खुद करनी है। जो भी जिम्मेदारी किसी भी इंसान को किसी भी हद तक अल्लाह ताला ने दी है, उसको पूरा करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह। इसी तरह के किसी भी फैमिली का कोई हेड है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, किसी इदारे का कोई हेड है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, किसी जमात का कोई हेड है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। एज अ मदर हम अपने बच्चों के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको हमने आज गैरों के हाथों के सुपुर्द कर दिया है। ये बात हमें माननी पड़ेगी और हमारे बच्चों ने टोटली उनको उनके हवाले कर दिया है। एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर, एज अ कईयों की शादियां हुई हैं, कईयों की नहीं हुई, कई दादी परदादियां सारा कुछ बनी हुई हैं, तो उनकी हमने सोच करनी है। ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, कि कोई ट्रेंड नहीं है कि बच्चों को 2 साल का बच्चा होता नहीं हम नर्सरी में छोड़ दें। दिस इज नॉट अ ट्रेंड। यूज अपने बच्चे को अपने हाथ से गैरों के हवाले कर रहे हो, कैसे माँ बाप हो आप? सिर्फ इस दुनिया की दौलत के लिए, चंद टकों के लिए? अल्लाह के आगे आप अकाउंटेबल हो, आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको रिमेंबर हो, पाकिस्तान विलेजेस से जो लोग हैं जो चरवाहे हुआ करते थे ना, तो वो अपनी बकरियों की लुक आफ्टर कैसे किया करते थे, एक आगे एक पीछे, मिडिल में बकरियां हुआ करती थी, और सुबह हो शाम हो उन्होंने उनको लेके निकलना ही है। उनकी वो बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करती है, किसी की शादी हो रही है नहीं हो रही, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही होता था। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी है कि कोई भी हमें जिम्मेदार बनाया गया किसी भी लेवल पे, उसको हमने करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी इदारे का हेड है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह हम इंडिविजुअल एज अ मदर्स हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों के, एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे अकाउंटेबिलिटी करनी है। आप मैनेजर हो किसी फर्म के, तो मैनेजर क्या करता है, आपको सवाल जवाब करता है। अगर सवाल जवाब नहीं करेगा तो फर्म तो खत्म हो जाएगी ना, उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं बचती। अगर हम ये सोच लें कि किसी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं और आप, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना मैं माँ हूँ, ना मैं दादी हूँ, ना मैं नानी हूँ, ना मेरी कोई और जिम्मेदारी है, फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्यों? मैं जवाबदेह हूँ अपने ही जिस्म का। अपने ही जिस्म अल्लाह ताला ने जो मुझे दिए हैं, इनका इस्तेमाल मैं कैसे कर रही हूँ, मैं जवाबदेह हूँ।
اور قرآن پاک نے بہت جگہوں پہ یہ بتا دیا ہے کہ 5 چیزوں کی تو گارنٹی ہمیں ملتی ہے کہ ہم اس کے اکاؤنٹیبل ہیں. میں اپنی آنکھوں کی صحیح استعمال کی رسپانسبل ہوں, میں اپنی زبان کی صحیح طریقے سے استعمال کی رسپانسبل ہوں, میں کسی کو گالیاں دیتی ہوں, گالی گلوچ کرتی ہوں, کسی کی غیبت کرتی ہوں, جو بھی میں کرتی ہوں میں ان ساری چیزوں کی رسپانسبل ہوں. اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. محاسبہ جو ہے نا خود احتسابی محض شرعی اعمال میں ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ دیگر امور میں بھی مطلوب ہے, یعنی کہ اخلاق اور کردار اور کاروبار اور حکومت, ان ساری چیزوں کو جو ہے نا ہم نے اس میں دیکھنا ہے کس میں میں اکاؤنٹیبل ہوں. مطلب کہ اس میں ساری فیلڈ جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں اکاؤنٹیبلٹی میں. اگر میں نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی ہے, اس کو میں نے خود کو اپنی فکر کرنی ہے, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو لے کے چلنے والی بنوں گی. اور یہ زبان کے جو آپ سب اس سے اویئر ہیں, زبان کی وجہ سے میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. زبان سے ہی میں تکلیف کرتی ہوں, تہمت لگاتی ہوں, راز کھولتی ہوں, لعنت کرتی ہوں, جھوٹی تعریف کرتی ہوں, کسی کو بددعا دیتی ہوں, ناحق بات کرتی ہوں, کسی کے طعن و تشنیع کرتی ہوں, گانے سننا کرنا گانا زبان سے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. کسی کی چگلی, غیبت, فحش بات کرنا, چیخ کر کسی سے بات کرنا, اسکریمنگ کرنا, یہ ساری اس زبان کا کنٹرول ہے. اگر اس زبان کا کنٹرول میرے حصے میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی جو ہے کامیابی مجھے مل جائے گی. پھر ابھی جو میں نے کیا ہے کہ خود کو بدلنا ہے تو بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اچھی تربیت, میرا گول کیا ہے, اچھی تربیت کروا کے وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بنے اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دیں, اپنی رضا, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. پھر اچھی پلاننگ کریں اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات بھی کریں گے. دوسروں کے ساتھ چلیں, جہاں لگے کہ آپ کے اندر کمی آ رہی ہے, آپ گر رہے ہیں, کہ دوسرے آپ کو اٹھانے والے بن جائیں. یہ نہیں ہو کہ دوسروں کو تھپڑ مار کے کہیں یوں غلط ہے میں ہی صحیح ہوں, بس اپنے آپ کو کہاں تک چلے جاؤ گے, آخر آپ کو پھر پیچھے آنا ہی پڑے گا. محاسبی کرنے کے لیے 3 اصول جو ہمیں دے دیے گئے ہیں, ان میں سب سے پہلا کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اپنی نگاہوں میں کیا ہوں. ہم سب سے بہترین اپنے آپ کو دیکھنے والے ہیں. مانے نہ وہ علیحدہ بات ہے, میں ماننا نہیں چاہتی, میں اس کو لینا بھی نہیں چاہتی, لیکن میں خوب جانتی ہوں میری کام کیا ہے, میری کرتوتیں کیا ہیں, میں کس کو تکلیف دیتی ہوں, کس کو نہیں دیتی. میرا دل جو ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے. پھر آگے میں اپنے آپ کو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھوں کہ میرے بارے میں دوسرے کیا رائے رکھتے ہیں, جو کہ میں اجازت نہیں دیتی کسی کو. دوسرے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, اگر اجازت دے دیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ انسان بن جائیں گے. اور اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں دیکھنا ہے اور دیکھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا میں اللہ کی نظر میں ایکسیپٹیبل ہوں بھی کہ نہیں. میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں, روزے بھی رکھ رہی ہوں, باقی سارا کچھ کر رہی ہوں, جو ابھی فرزانہ نے بھی باتیں کی کہ اگر اس میں میری جھول آ رہی ہے تو میں اللہ کی نظر میں اچھا بندہ نہیں ہوں. تو میں نے وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے سکھائی تھی, اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے آپ بہت زیادہ شکر گزار بنا دیجئے اور مجھے بڑا صبر کرنے والا بنا دیجئے, اور آپ مجھے میری نظر میں تو چھوٹا لیکن دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے. تو میں پڑھتی ہوں, آپ ساری میرے پیچھے ایک دفعہ پلیز پڑھ لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کر لیں. اللہم اجعلنی شکورا, اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا, واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا, واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, وفی اعین الناس کبیرا. آمین اللہم آمین. خود احسابی کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے, اپنے عمل سے ہے. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا 3 مواقعوں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی. پہلا کیا ہے کہ جب امال نامے دیے جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسرا کیا ہے جب وزن جو ہے امال کے تولے جائیں گے تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور تیسرا کیا ہے الصراط, یعنی کہ پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں, جب وہاں پہ انسان ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو میں خود اپنے کاموں کے خود رسپانسبل ہوں. پھر آپ سے دعا بھی سکھائی تھی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اپنے لیے بھی مانگے اور دوسروں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دے. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حساب جو ہے آسان کر دے, یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ,
جس کو کھولا گیا, جس کا حساب کتاب کھول لیا, تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا حساب کتاب کھولا نہ جائے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں کر دے. ہم سارے چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, اپنی احتسابی کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ تمام علم کا لب لباب, یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا, میرا کیا حال ہوگا. انسان یہ جان لے کہ کس کی طرح میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اپنے نفس کا تزکیہ اور محاسبہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنے نقائص کو جاننے اور اعتراف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. کتنے ہیں ہم میں سے جو حوصلہ رکھتے ہیں کہ کوئی مجھے یہ بات کرے, اور ساتھ ہی وہ اتنا اصلاح پسند بھی ہو کہ اپنے نقائص کو دور کرنے اور ان کی جگہ خوبیاں پیدا کرنے کی تڑپ رکھتا ہو. اور ایسے ہی شخص سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنے کی جد و جہد کرے گا, اور جس کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے تو وہ جد و جہد نہیں کر سکتا. اور اینڈ پہ میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ یہ جب انسان کوئی پینٹ کرتا ہے نا, پینٹر کی ایک بہت یہ بڑی کہاوت ہے کہ اس نے پینٹنگ کی, بہت خوبصورت پینٹنگ کی, اور کسی نے اس کو مشورہ دیا ہے جا کے اس کو چونک میں لگا دو, کسی ایسے جگہ پہ لگا دو تاکہ لوگ جو سے پوچھو کہ اس کے اندر مسٹیکس کیا ہے. تو لوگوں نے تو فوراً جا کے اس کو شام تک حشر نشر کر دیا. وہ واپس دوبارہ گیا اپنے استاد کے پاس کہ آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا, سب نے اس کو تو خراب کر دیا. اس نے کہا یہی پکچر دوبارہ بناؤ اور اس کے اوپر لکھو کہ اس کے اندر اچھائی کیا ہے. تو سبحان اللہ, وہ کو شام تک پکچر ویسی کی ویسی تھی. ہمارا یہ حال ہے, ہمیں دوسروں میں خامیاں نظر آتی ہیں, اپنے اندر خامی نظر نہیں آتی. تو ہم نے اپنے اندر خامی دیکھنے والا بننا ہے, نہ کہ دوسروں کے اندر. ایک چھوٹی سی کوٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جب ہم دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. جب میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتی ہوں مجھے سارے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. یہ میں نے اولاد کے حوالے سے بات کرنی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ نیور مائنڈ کہ میں اور آپ کی اولاد اچھی تربیت اگر ہم ان کی نہیں کر سکتے تو پلیز بچوں کو پیدا نہ کریں. اپنے بچوں کو بتا دیں, کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ایسی اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. جب وہ ریڈی ہو, پہلے وہ پلاننگ کر کے بچے پیدا کر رہے ہیں, جب وہ ریڈی ہو اپنی جابوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر بچے پیدا کریں تاکہ وہ خود ان کی تربیت کر سکیں. تربیت کا اور پرورش کا فرق ہمیں پتہ ہے نا کہ پرورش کیا ہوتا ہے, کھانا پلانا, عیاشی. ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں, ہمیں تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ایسا ہو جائے کہ سبحان اللہ جیسے سانپ اور بچھو کے کانٹے ہمیں کانٹا ہو, وہ کاٹتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمیں ان کی طرح کاٹ کے پھینک دے, اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت بری تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ سانپ اور بچھو کا اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی بگڑی ہوئی اولاد ہمیں تکلیف دیتی ہے. اس دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کل سے ایک بہترین انسان بننے کا سوچا تھا, کل سے عبادت شروع کروں گی, کل سے نمازیں پڑھوں گی, کل سے اپنی کمزوریوں پہ قابو پاؤں گی, لیکن افسوس جب رات کو سوئے تو ان کے کل کبھی نہیں آئی. عقل مند انسان تو وہی جو اپنی خطاؤں پہ خود آج اپنا احتساب کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا احتساب کرنے والوں میں شامل کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرماتے ہوئے ہمیں اپنی اچھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے مددگار بنائے, نہ کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر کے نیچے گرائیں, بلکہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. آمین اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ. فلائر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس سال ہمارا جو فلائر کا جو دورہ قرآن کا پرپس ہے وہ کیا ہے کہ رینیو اینڈ ریفارم آور ہارٹ اینڈ آور ورلڈ. کیا ہوگا کہ تجدید ایمان کرنا, اپنے ایمان کو تجدید اس کی کرنا. ہم سالوں سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں, پورے قرآن کا دور کرنا یہ سنت ہے. ہاں یہ سنت ہے, لیکن آپ نے سنت کو اس وقت ریوائیو کرنا ہے جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. جب سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپ پڑھتے جا رہے ہیں بس رمضان مسلمان بنے اور سمجھے بس پڑھ لیا, 30 پارے پورے کر لیے, اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دفعہ ہماری جو تھیم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. ہمارا ٹائم کیا ہوگا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ منڈے ٹو سنڈے اس کو کریں گے ایکسیپٹ فرائیڈے. فرائیڈے والے دن جو ہے ہم اس کو نہیں کریں گے. 6 days انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا چلے گا. ٹائمنگ کیا ہوگی 11 سے 1 o'clock. آپ خود بھی اس میں شرکت کریں اور اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں, فیملی والے ہیں, اپنے ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلیں گے تو ہمارے لیے اپنا احتساب, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ 30 days چیلنج انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ربانہ کی دعائیں جو ہے وہ یوٹیوب پہ چلیں گی اینڈ ٹک ٹاک پہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ پلیز اس کو خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی کروائیں, اور وہ اینڈ پہ ان کو ریوارڈ بھی دیں.
آپ لوگوں نے یہ سعدیہ چراغ ایٹ اسلامک لیسنز، اگر جو ہمارا دورہ قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ لائیو بھی چلے گا، یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ بھی چلے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس دوسروں کو آگے فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو بائی آل مین آپ اس پہ ان کو بتائیں کہ جا کے سعدیہ چراغ ایٹ اسلامک لیسن جو ہیں اس پہ ریسرچ کریں. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو گو ہوم، ایک دفعہ دیکھے تو صحیح، وہ چینل کو دیکھے، اس کو چھوڑے نہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ایٹ لیسٹ 10 لوگوں تک آگے پہنچائے. کوئی پتہ نہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے نا رینڈم کوشچن آپ کو میسج آ جاتا ہے، جب میسج آتا ہے آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کے دل ہی کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، یو نیور نو، یو دا ون ہو کسی دوسرے کے لیے شمع بن جائیں. اور UKIM کا چینل جو ہے اس پہ اگر UKIM آپ ڈالیں گے نا یوٹیوب پہ جا کے UKIM سسٹرز، وہاں پہ جو ہمارا نیشنل پروگرام ہو رہے ہیں ان کی بھی یوٹیوب کی چینل وہاں پہ ریکارڈنگ جائے گی. کوئی بھی ان میں سے آپ ایز اے پارٹ آف UKIM پلیز اس چیز کو دوسروں تک آگے تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ یہ پیغام پہنچانے میں ہمارے ساتھی بن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ پلیز اس کو کریں. اور ٹک ٹاک پہ بھی اگر آپ جائیں گے سعدیہ.اسلام لیسن، یہ جو ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایوری ڈے کی چھوٹی سی دعا ہوگی، اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا میننگ بھی ساتھ میں ہوگا، خود بھی پڑھیں. آپ کوکنگ کرتے ہوئے اس کو پڑھتے جائیں. اس میں سے موسٹ آف دعا ہمیں آتی ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. اور وہ منیمم اس کا 3-4 منٹ کی ہوگی، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہے، صرف 3-4 منٹ کی ہوگی. آپ جتنا اس کو دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہے کیا ہے، آلو کیا کام کرتا ہے؟ ہانڈی میں جاتا ہے اور ہر جگہ اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. کوئی ہانڈی، کوئی گوشت کا بنا رہے ہیں، چاول بنا رہے ہیں، ہم سالن بنا رہے ہیں، ہم چاٹ بنا رہے ہیں. بیچارہ آلو جو ہے ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، مطلب ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. اس کی خاصیت کم ہوتی ہے نہیں، اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کرتا ہے. جس طرح کی میری فیلنگ ہوتی ہے، جس طرح کی میری سچویشن ہوتی ہے، میں خوشی میں ہوں تو مجھے خوشی میں ایسے لگتا ہے میرے سے بات کر رہا ہے. اگر میں خوشی میں ہوں، خوشی کا مجھے جواب ملتا ہے. اگر میں دکھ میں ہوں تو میرے دکھ کا ساتھی ہے. اگر میں سکھ میں ہوں تو میرے سکھ کا ساتھی ہے. اس کو مجھے ہدایت لینا چاہتی ہوں تو مجھے ہدایت دے گا. جس بھی اینگل سے میں اس قرآن کو دیکھوں گی، یہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑنا ہے، اس کے رنگ میں جانا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا بس کھول لیا، پڑھ لیا اور اس کا حق ادا کر دیا. اس کے حقوق انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈنسڈے پڑھیں گے. جس نے بھی جانے آ جائیں پلیز، آ کے سنیں اس کو کہ اس کے حقوق ہے کیا اصل میں. صرف کھول لینا یا وہاں پہ رکھ لینا، اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. تو آپ سب سے اس آج کی ہماری اس سال کی دورہ قرآن کی ہم پورا قرآن نہیں کریں گے. ہم یا ایھا الذین آمنوا پہ بات ہوئی ابھی، اینڈ اسی کو قرآن پاک میں جتنی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کانسیپٹ کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور جو جاننے کی کوشش کریں گے. میں اور آپ، ہم اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، ایمان میں کیسے داخل ہوں گے اور احسان کے لیول تک کیسے پہنچیں گے. آپ چوائس از یورز، یو وانٹ ٹو بی یور سیلف. اپنے لیے بھی نیکیاں لینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھاگو اور دوسروں کو ساتھ لو، پھر ہی میں منزل مقصود تک پہنچوں گی. خود تھوڑی دیر بھاگ کے میں رک جاؤں گی. تو آپ سب کے لیے دعوت ہے کہ پلیز آپ اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو لے کے آئیں اور سب کو یہ دعوت ضرور دیں. اور جا کے اس چینل کو خود بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اور دوسروں تک بھی اس کو پلیز پہنچائیں.